समस्तଙ୍କୁ स्वागत। आज वीडियो रे तु मानकर द्वितीय पाठ यह क्रियावान सह पंडित ए चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुडी को आज वीडियो रे आलोचना करनेबा। एक नंबर एक पदेन उत्तर लिखत। गोटे गोटे पद मध्य उत्तर लिखिबा। क कह बुधस्य भक्तः आसीत। प्रश्न मध्य ओडिया रे लिखि देछि किए बुधंकर भक्त थिले। उत्तर देवी दयाल बुधंकर भक्त थिले। ख किं श्रोत्रु देवी दयाल अगछत। कौन सुनिबा पई देवी दयाल जाइथिले। उत्तर बुधस्य उपदेशम अर्थात बुधंक उपदेश सुनिबाकू देवी दयाल जाइथिले। क कह ज्वर पीड़ित आसीत। किए ज्वर रे पीड़ित थिले। उत्तर बलिवर्द अर्थात बलद ज्वर रे पीड़ित थिले। घ देवी दयाल बलिवर्द कुत्र अनयत। देवी दयाल बलद को केउठाकू नै गले। उत्तर नगर पशु चिकित्सालय अर्थात सहरर पशु चिकित्सालय को नै गले। गौतम बुध किमर्थम आगतः। गौतम बुद्ध काहेकि आसीथिले। उत्तर उपदेश अर्थम। च यह क्रियावान सह कह। जे क्रियावान से किए। उत्तर से होछि पंडित अर्थात पंडित। 2 नंबर शून्य स्थान पूरण कुरुत। शून्य स्थान पूरण करबा। क कश्चन अति लघु ग्राम डैश आसीत आसन। कश्चन अति लघु ग्राम आसीत। ख देवी दयाल बलिवर्दस्य डैश अकरोत। सेवाम सेवा सेवाम अकरोत। ग बुधस्य उपदेश डैश समाप्तः समाप्ताः तो एठारे समाप्तः। घ उपदेश श्रवणे डैश भवत। तो कौन पिला माने उपदेश श्रवण द्वारा कौन हुए। श्रद्धा श्रद्धा एठारे कौन श्रद्धा। भवन्तः सर्वे ही अपि तथैव डैश करतु कुर्वन्ति तो एठारे कुर्वन्तु। च बुद्ध वचने डैश नास्ति आस्था आस्थाम तो एठारे आस्था नास्ति। 3 नंबर मातृभाषया अनुवादं कुरुत। मातृभाषा रे बा ओडिया रे कोन करबा यार अर्थ गुडी को लिखिबा। करे देवी दयाल सूचनाम अददात। खरे बलिवर्द ज्वर पीड़ित आसीत। गरे देवी दयाल बुद्धस्य चरण अपृष्यत। घरे तस्य अश्रूणि पतन्ति स्म। उरे मनसि दया भाव भवेत। च मम एकं वचनं शुणन्तु तो यार अनुवाद करबा मातृभाषा रे। करे देवी दयाल सूचना देले। खरे बलदटी ज्वर रे पीड़ित थिला। घरे लिखिबो देवी दयाल बुद्धंक चरण स्पर्श कले। घरे तांक आखिरु लुह झरी पडुथिला। मोरे मन रे दया भाव रहिबा उचित। चरे मोर गोटिए कथा सुनंतु। 4 नंबर स्तंभ मेलन कुरुत। स्तंभ मेलन करबा। क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िबा। सह डैश तो एठी कोन करबा। सह सहित का को जोड़िया पिला माने सह पंडितः। से भली ग्रंथेषु ग्रंथेषु उक्तम। तापरे एकम वचनम से भली भवन्तः सर्वे महान भक्तः ए भली सब गारटाणी की जोड़ी देव। तापरे 6 नंबर संस्कृतेन वाक्यानि रचयत। तो एठारे कोन करबा ना संस्कृत रे वाक्य गठन करबा। तो पिला माने तु मानकर वाक्य गठन निश्चित भाव रे तु मानकर कोन परीक्षा रे आसीबो। आसीत सर्वे भवेत उपदिशति प्रातः अस्ति एगुडी कर हमें वाक्य गठन करबा। प्रथमे आसीत। आसीत माने पिला माने थिले। देवी दयाल एकः भक्तः आसीत एमती ओडिया रे लिखिबो किंतु संस्कृत उच्चारण हेउथिबो हैला। संपूर्ण ओडिया रे लिखले भूल होबो तेनु एई भली भाव रे लिखिबो। खरे सर्वे सर्वे अर्थात समस्ते सर्वे सुखिनः भवन्तु तो एई भली तु मानकर अष्टम नवम और दशम रे मध्य
ବାକ୍ୟ ଗଠନ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଗରେ ଭବେତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେବା ଉଚିତ, ମନସି ଦୟାଭାବଃ ଭବେତ୍। ଘ ଉପଦିଶତି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଃ ଧର୍ମମ୍ ଉପଦିଶତି। ପ୍ରାତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ, ସହ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଭ୍ରମତି। ଚରେ ଅସ୍ତି ମାନେ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ଅସ୍ତି ମାନେ କଣ ଅଛି। ଏକ ବଚନରେ ମମ ହସ୍ତେ ପୁସ୍ତକମ୍ ଅସ୍ତି, ମୋ ହାତରେ କଣ ବହି ଅଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରିବ। ନମ୍ବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କୁରୁତ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। କଶ୍ଚନ ଚାନ୍ୟେ ଉକ୍ତମ୍ ଅପି ନାସ୍ତି ସର୍ବେ ଅପି ତଥୈବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଶ୍ଚନ, କହ ଯୁକ୍ତ ଚନ, ଖରେ ଚାନ୍ୟେ, ଚ ଅନ୍ୟେ ଚାନ୍ୟେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଗରେ ଉକ୍ତମ୍ ଅପି, ତ ଏହାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଉକ୍ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଘରେ ନାସ୍ତି, ନାସ୍ତି ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ନ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଚାସ୍ତି ଗୋଟେ ପଡେ, ଚ ଅସ୍ତି ଚାସ୍ତି। ତାପରେ ସର୍ବେ ଅପି, ସର୍ବେ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ତାପରେ ତଥୈବ, ତଥୈବ ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରଂ ଚିନୁତ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିକି କଣ କରିବା ଲେଖିବା। କ କହ ପଣ୍ଡିତଃ, ୟଃ ଧନବାନ ସହ, ୟଃ କ୍ରିୟାବାନ ସହ, ୟଃ ଗତବାନ ସହ, ୟଃ ଗୁଣବାନ ସହ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ୟଃ କ୍ରିୟାବାନ ସହ ପଣ୍ଡିତଃ। ଖରେ ସର୍ବେ ବ୍ୟସନିନଃ କେ, ପଣ୍ଡିତାଃ ଶିକ୍ଷକାଃ କୃଷକାଃ ମୂର୍ଖାଃ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୂର୍ଖାଃ। ଗ ଦେବୀ ଦୟାଳଃ କସ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତଃ, ଦେବୀ ଦୟାଳ କାହାର ମହାନ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ମହାବୀରସ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ। ତ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ। ଘ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଃ କଦା ଆଗନ୍ତୁମ୍ ଅକଥୟତ୍, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସାୟଂ ପ୍ରଭାତେ ହେଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାତେ। କହ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭ୍ରମନ୍ ଉପଦିଶତି ସ୍ମ, ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀରାମ ଦେବୀ ଦୟାଳ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଚ କସ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଣି ପତନ୍ତି ସ୍ମ, ବଳିବର୍ଦ୍ଧସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଦେବୀ ଦୟାଳସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତସ୍ୟ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବୀ ଦୟାଳସ୍ୟ। 8 ନମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟେନ ଉତ୍ତରଂ ଲିଖତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହେଲା। କ ଦେବୀ ଦୟାଳଃ କୀଦୃଶଃ ଆସୀତ୍, ଦେବୀ ଦୟାଳ କୀଦୃଶ ଥିଲେ, କିପରି ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦେବୀ ଦୟାଳଃ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତଃ ଆସୀତ୍। ଖ ଦେବୀ ଦୟାଳଃ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଂ କିଂ ନ୍ୟବେଦୟତ୍, ଉତ୍ତର ଦେବୀ ଦୟାଳଃ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଂ ପ୍ରଭାତେ ଆଗନ୍ତୁମ୍ ନ୍ୟବେଦୟତ୍। ଗ ଦେବୀ ଦୟାଳଃ କିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍, ଉତ୍ତର ଦେବୀ ଦୟାଳଃ ଅପଶ୍ୟତ୍ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ବଳିବର୍ଦ୍ଧଃ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତଃ ଆସୀତ୍। ଘ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଃ କୁତ୍ର ଉପବିଶ୍ୟ ଉପଦିଶତି, ଉତ୍ତର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଃ ଶିଷ୍ୟୈଃ ସହ ଉପବିଶ୍ୟ ଉପଦିଶତି। ଦେବୀ ଦୟାଳଃ ଧାବନ୍ ଆଗତ୍ୟ କିମ୍ ଅକରୋତ୍, ଉତ୍ତର ଦେବୀ ଦୟାଳଃ ଧାବନ୍ ଆଗତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଚରଣଂ ଅପୃଚ୍ଛତ୍। ଚ କହ ପଣ୍ଡିତଃ, ଉତ୍ତର ଯଃ କ୍ରିୟାବାନ ସହ ଏବ ପଣ୍ଡିତଃ, ଯିଏ କାମ କରି ଦେଖାଏ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର ପ୍ରାୟଣ ପଞ୍ଚଶତା ପदैଃ ମାତୃଭାଷୟା ଉତ୍ତରଂ ଲିଖତ, 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧଦେବସ୍ୟ ମତେନ କହ କଥଂ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟଃ ଭବତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ କିଏ କିପରି ପଣ୍ଡିତ
ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ମନେ କରେ ଏବଂ ସମଦର୍ଶୀ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ। ପଣ୍ଡିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ସେବା ଓ ମାନବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।